yang berkaitan dengan tawasul Nabi Adam terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar diampuni kesalahan Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-imam al-arif billah Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fid daraini amin. Ila an qala tahlilun muhimmun li ra'yi Ibn Taymiyah ghaba an uquli atba'ihi fanzur hadaka Allah ila kalami Syekh Ibn Taymiyah wa bu'di nadarihi wa sa'ati fahmihi fi tafsiri hadhihi al-khususiyyah allati intasharat wa ishtaharat. وجاء فيها حديث توسل آدم الذي رواه الحاكم والذي صححه من صححه وحسنه من حسنه وقبله من قبله ممن تقدم ذكرهم من أئمة الحديث. وها هو الشيخ ابن تيمية هنا يقول إن هذا الكلام له وجه صحيح، فأين هذا القول من قول من أقعد الدنيا وأقامها وأخرج القائلين بذلك عن دائرة الإسلام ووصفهم بالضلال والشرك أو بالبدعة والتخريف، ثم يدعي زورا وبهتانا أنه سلفي تيمي وهو بعيد كل البعد عن ابن تيمية وعن السلفية، وليس هذا الصنيع منه في هذه المسألة فقط، بل الملاحظ أنه مع ابن تيمية في كل مسألة إلا فيما فيه تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم أو تأييد كرامته وعظمته ومكانته، فإنه يتوقف فيها ويفكر وينظر، وهنا فقد تظهر عنده حماية مقام التوحيد أو حمية التوحيد. سبحانك هذا بهتان عظيم. الشاهد الثالث لحديث توسل آدم هو ما أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن محمد بن علي بن حسين بن علي عليهم السلام قال لما أصاب آدم الخطيئة عظم كربه واشتد ندمه، فجاءه جبريل عليه السلام فقال يا آدم هل أدلك على باب توبتك الذي يتوب الله عليك منه؟ قال بلى يا جبريل. قال قم في مقامك الذي تناجي فيه ربك فمجده وامدح، فليس شيء أحب إلى الله من المدح. قال فأقول ماذا يا جبريل؟ قال فقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير. ثم تبوء بخطيئتك فتقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت رب إني ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي خطيئتي. قال ففعل آدم فقال الله يا آدم من علمك هذا؟ فقال يا رب إنك لما نفخت في الروح فقمت بشرا سويا أسمع وأبصر وأعقل وأنظر، رأيت على ساق عرشك مكتوبا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله. فلما لم أرى على أثر اسمك اسم ملك مقرب ولا نبي مرسل غير اسمه علمت أنه أكرم خلقك عليك. قال صدقت وقد تبت عليك وغفرت لك خطيئتك. الشاهد الرابع لحديث توسل آدم ما رواه أبو بكر الآجري في كتاب الشريعة قال حدثنا هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا أبو مروان العثماني قال حدثني أبي عثمان بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال اللهم إني أسألك بحق محمد عليك. قال الله تعالى يا آدم وما يدريك بمحمد؟ قال يا رب رفعت رأسي
رفعت رأسي فرأيت مكتوبا على عرشك لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه أكرم خلقك عليك فانضمام هذا الأثر إلى حديث عبد الرحمن بن زيد يفيده قوة كما لا يخفى الجنة حرام على الأنبياء حتى يدخلها محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمثال هذا التفضل الإلهي على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث من كون الجنة حراما على الأنبياء حتى يدخلها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. Alhamdulillah wa syukrulillah. Setelah kemarin kita menjelaskan bahwa di antara dalil tawassul, bertawassul, mungkin sebagian dari kita di sini ada yang tidak hadir. Jadi saya ulangi sedikit bahwa bertawassul itu adalah salah satu cara berdoa. Jadi ada kalanya seseorang berdoa langsung meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini satu cara. Cara yang kedua, kita boleh meminta dengan bertawassul. Nah, bertawassul ini menjadikan sesuatu wasilah untuk menyampaikan doa kita kepada Allah. Jadi intinya yang diminta tetap Allah, yang mengabulkan doa tetap Allah, yang mengizinkan tetap Allah. Nah, yang perlu kita ketahui, tawassul itu terbagi dua. Ada tawassul yang disepakati oleh semua ulama, yaitu tawassul dengan amal. Dan ada tawassul yang di dalamnya ada perbedaan sedikit di antara pendapat ulama. Nah, itulah bertawassul dengan zat atau bertawassul dengan manusia. Yang jelas kita anggap manusia tersebut memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita tahu bahwa tawassul ini ada yang disepakati oleh para ulama, yaitu tawassul dengan amal soleh. Ada tawassul yang ada perbedaan pendapat di antara ulama di dalamnya. Namun bukan berarti ketika sudah ada perbedaan ulama berarti yang melakukan tawassul tersebut berarti keluar dari agama Islam. Nah, ini yang harus kita ketahui, karena kita sudah sering menjelaskan kalau ada perbedaan antara ulama, maka sebenarnya kita sebagai pengikut para ulama dibebaskan untuk mengikut yang mana saja. Yang penting yang berbeda pendapat ini adalah ulama yang memang kapasitas mereka sebagai orang yang mampu mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ini yang perlu kita tegaskan di awal. Kemudian setelah kemarin kita sudah menyebutkan dalil bertawassul dengan amal. Nah, sekarang kita akan menyebutkan dalil tawassul dengan manusia. Nah, di antaranya kemarin kita sudah menyebutkan. Jadi kalau kita bagi tawassul dengan manusia ini, bisa jadi tawassul dengan manusia itu dalam saat manusia itu masih hidup. Nah, ada juga tawassul pada saat manusia tersebut sudah meninggal, atau bisa kita katakan manusia tersebut tidak ada di bumi. Manusia tersebut tidak ada di bumi, baik dia sudah meninggal atau belum diciptakan. Nah, untuk mengetahui dengan jelas, dalil yang pertama kali kita baca kemarin itu sebenarnya bukan dalil bertawassul dengan manusia yang sudah meninggal, tapi bahkan di dalam tawassul tersebut dalil bertawassul kepada manusia sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia tersebut? Yang bertawassul adalah Nabi Adam alaihi salam, yang dijadikan wasilah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Adam bertawassul kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi Adam mau dikeluarkan dari surga karena melakukan satu kesalahan, yaitu memakan buah. Nah, pada saat Nabi Adam ingin diturunkan ke bumi, Nabi Adam merasa bersalah, sehingga
perasaan bersalah ini karena didorong Nabi takut, Nabi Adam takut. Keluar ke buminya nggak masalah, dikeluarkan dari surganya itu bukan masalah bagi Nabi Adam. Tapi dapat murka dari Allah gara-gara melakukan kesalahan, ini yang ditakutkan oleh seorang Nabi. Sehingga pada saat sebelum beliau diturunkan ke bumi, dia bertawasul kepada Nabi Muhammad, minta kepada Allah agar mengampuni dosanya dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian terjadilah tanya jawab. Allah bertanya kepada Nabi Adam, dari mana kau tahu kalau Muhammad itu adalah hamba yang aku cintai, kekasihku, kata Allah. Kata Nabi Adam, pada saat engkau menciptakan aku ya Allah, dan pada saat ruh sudah ada di tubuhku, aku pertama kali melihat di bawah arsy dan tertulis di pintu-pintu surga, di daun-daun surga kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan aku tahu, kata Nabi Adam, tidak mungkin engkau menyandingkan namamu yang begitu agung dengan nama yang tidak spesial bagimu. Jadi pastilah nama yang kau sandingkan, yang kau gandengkan dengan namamu ya Allah, pastilah makhluk ini adalah makhluk yang istimewa. Nah ini jadi apa? Ilmu konklusif, menyimpulkan, Nabi Adam menyimpulkan sesuatu dari apa? Dari apa yang dia lihat. Jadi dia tahu dari mana Nabi Muhammad SAW itu adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lihat nama Allah ini agung, tertulis di mana-mana, di surga, di pintu surga, di daun, di tempat-tempat yang di situ sakral, tertulis nama baginda Rasulullah, nama Allah dan nama baginda Rasulullah. Dengan ini Nabi Adam menyimpulkan bahwa baginda Rasulullah adalah makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah pun mengatakan, benar wahai Adam, dan karena engkau sudah meminta aku dengan keberkatan Nabi Muhammad SAW, maka kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mengatakan bahwa kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu wahai Adam. Nah hadis inilah yang kemarin jadi permasalahan. Jadi kenapa kok tidak disepakati? Karena kalau seandainya hadis ini tertera di Bukhari atau Muslim, maka selesai. Tidak mungkin ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa bertawasul dengan zat atau bertawasul dengan seseorang itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah karena hadis ini kemarin kita ketahui bahwa seperti Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut, Imam Suyuti mensahihkan hadis tersebut, kemudian ada Imam Al-Qustullani juga begitu. Jadi ada beberapa ulama mensahihkan, beberapa ulama yang dikenal dengan ulama yang memiliki kehati-hatian di dalam memasukkan hadis di dalam kitab mereka. Nah ulama ini bisa kita jadikan standar bahwa apa saja, hadis apa saja yang dimasukkan ke dalam kitab mereka tidak mungkin maudhu atau hadis yang dikarang-karang. Nah di antaranya Imam Baihaqi memasukkan hadis ini di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Kata Abu Yamaliki menunjukkan bahwa paling tidak hadis ini tidak maudhu, walaupun kita katakanlah nanti mau bicara hadisnya dhaif atau apalah, yang penting kita sepakati dulu ini hadis memang benar-benar hadis, bukan hadis palsu. Intinya di situ dulu. Nah setelah itu kata beliau baru kita melangkah ke langkah selanjutnya. Kalau ada hadis, oke, lafadz yang hadis ini dengan sanad yang ini, rantai silsilah yang ini, ada perselisihan antara ulama. Oke, kita tidak usah mengambil hukum dari sanad yang ini, kita ambil dari yang lain-lain. Apakah ada hadis yang serupa? Ternyata Ibn Taimiyah sendiri yang menguatkan makna hadis tersebut lewat tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kata Ibn Taimiyah, tidak mustahil Allah menjadikan segala sesuatu ini dengan keberkahan Nabi Muhammad SAW. Ibn Taimiyah yang menyatakan pernyataan ini menganggap bahwa walaupun hadis dengan riwayat yang ini ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi maknanya tidak salah, kata Ibn Taimiyah. Dan kemudian dia menyebutkan dua hadis yang serupa dengan hadis yang pertama tadi. Nah kemudian sekarang kita ingin menambahkan ada beberapa hadis, di antaranya hadis yang ketiga tentang bertawassul Nabi Adam
terhadap baginda Rasulullah SAW. Hadisnya intinya serupa, yaitu kita ingin mengambil satu hukum. Boleh bertawasul kepada manusia, baik itu ada atau tidak ada. Baik ada atau tidak ada. Jadi ada orangnya masih hidup, atau orangnya tidak ada dalam artian belum diciptakan atau sudah meninggal dunia, nggak masalah. Ini hadis bisa dijadikan pegangan. Nah, jadi hadisnya sama seperti yang sudah kita bahas, hanya saja di sini ada tambahan bahwa cara bertawasul itu diajarkan oleh malaikat Jibril. Nah, kalau kemarin nggak ada tambahan ini. Nah, jadi di dalam hadis ini cuma ada tambahan bahwa Nabi Adam pada saat merasakan kekhawatiran dapat murka dari Allah, beliau sangat khawatir sehingga malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Adam agar supaya dosamu diampuni, engkau pujilah Allah sebanyak-banyaknya, kemudian ucapkan doa ini, kata malaikat Jibril. Nah, doanya sama seperti doa yang kemarin, kurang lebih seperti itu, hanya ada beberapa tambahan-tambahan. Dan kemudian ada juga Nabi Adam menjelaskan dari mana beliau mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan yang ketiga, hadis yang ketiga yang serupa dengan hadis tersebut, beliau juga menyebutkan hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini juga kurang lebih sama dengan hadis yang sebelum-sebelumnya. Intinya Nabi Adam bertawasul dengan Nabi Muhammad agar supaya dosanya atau kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-jannatu haramun 'alal anbiya, ada tambahan al-jannatu haramun 'alal anbiya hatta yadkhulaha Muhammad. Surga itu haram untuk para nabi-nabi sampai baginda Rasulullah memasukinya. Dan ada tambahan di dalam riwayat yang lain bahwa surga itu haram untuk nabi-nabi memasukinya sebelum dimasuki oleh baginda Rasulullah SAW, dan umat-umat para nabi juga haram memasuki surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita jadi umat Nabi Muhammad SAW yang percaya dengan Nabi, yang mengagungkan Nabi, yang menghormati Nabi, yang menjunjung Nabi, maka dia sudah masuk dalam bagian orang-orang yang paham terhadap kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, Allah yang menciptakan Nabi Muhammad, mengkhususkan Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, Allah yang menciptakan. Tapi Allah mengajarkan kita, agungkan kekasihku, hormati kekasihku. Kita baca Al-Quran setiap hari, kita tahu di dalam ayat-ayat suci Al-Quran berapa banyak pengagungan, pujian, kemuliaan yang Allah khususkan untuk baginda Rasulullah SAW. Nah, orang-orang ini yang mengaku pengikut Ibn Taimiyah tapi tidak sejalan dengan pemikiran Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah sendiri mengatakan bahwa hadis tersebut, walaupun dengan sanad tersebut ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain maknanya yang serupa dengan hadis tersebut. Jadi intinya tidak ada masalah bertawasul dengan zat, bertawasul dengan manusia yang kita anggap memiliki kelebihan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Abuya Said Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah ta'ala menyebutkan adanya ikatan alam semesta dengan nama baginda Rasulullah SAW. Alam semesta ini ada ikatan dengan nama Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita cerita tentang hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah, orang-orang yang mengaku pengikut Ibn Taimiyah itu langsung risih kupingnya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan keagungan Nabi dia nggak terima. Kan lucu. Allah yang menciptakan ingin memuliakan Nabi. Ya, ini kita lihat sebelum kita diperintahkan sholat, Allah memulai dengan Innallaha, sesungguhnya Allah. Sebelum kita diperintahkan sholat, Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah SAW. Maka kata Allah, bersolawatlah kalian. Bukankah ini merupakan puncak daripada pengagungan, di mana Allah memulai dan para malaikat sudah mengikuti, lalu kita diperintahkan untuk bersolawat kepada baginda
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain yang menunjukkan keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara mereka, ketika ada orang yang mengakui keagungan, kedekatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak terima dan bahkan keluar dari pendapat-pendapat orang yang sosok yang mereka anggap imam mereka, yaitu Imam Ibn Taimiyah. Nah, jadi seperti dalam contoh ini, Ibn Taimiyahnya sendiri tidak mengingkari hadis tersebut, bahkan menguatkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, kemudian sekarang kita akan menjelaskan bahwa apa tadi ikatan kaitan alam semesta dengan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min amsali hadha tafaddul al-ilahi ma jaa fil athar min intishar ismi Muhammadin fil mala'il a'la. Qala Ka'ab al-Ahbar, inna Allah anzala ala Adam isiyan bi'adadil anbiya wal mursalin thumma aqbala ala ibnihi Syith faqala ay bunay anta khalifati min ba'di fakhudha bi'imarati at-taqwa wal 'urwatil wuthqa wa kullama dhakarta Allah fadhkur ila jambihi isma Muhammadin fa inni ra'aitu ismahu maktuban ala saqil arsy wa ana bainar ruhi wat tin. Pada saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke dunia, Allah memberikan menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Dan kemudian Nabi Adam pun mewasiatkan kepada anak keturunannya untuk menjadi khalifah setelahnya, menjadi orang yang bertugas untuk memakmurkan bumi, memakmurkannya dengan taat, memakmurkannya dengan ibadat. Jadi yang pertama kali turun adalah Nabi Adam. Beliau berwasiat kepada anak keturunan selanjutnya agar memakmurkan bumi dengan ketaatan dan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berpesan. Ini Ka'ab al-Ahbar menyebutkan, ini Ka'ab al-Ahbar kan termasuk ahlul kitab tadinya. Beliau termasuk ahlul kitab dan kemudian masuk Islam, ya. Jadi tadinya beliau ini termasuk ulamanya Nasrani dan kemudian masuk ke dalam agama Islam. Jadi beliau memiliki wawasan yang luas dengan kitab-kitab yang diturunkan di masa beliau, di masa apa? Masa Nabi Isa, Nabi Musa, Taurat, Injil, Zabur. Jadi ahlul kitab itu biasanya yang ulama di kalangan mereka menguasai kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nah, makanya ahlul kitab yang ulama ini biasanya kadang meriwayatkan bukan dari hadis, kadang juga mereka meriwayatkan dari Injil atau Zabur atau kitab-kitab yang ada di zaman sebelumnya. Nah, di antara yang diceritakan oleh Ka'ab al-Ahbar tadi bahwa Nabi Adam waktu diturunkan ke dunia untuk menjadi khalifah, memakmurkan bumi dengan ketaatan dan ketakwaan, dia berwasiat kepada anaknya dengan mengatakan, dan setiap kali engkau menyebut nama Allah, maka ucapkan setelah itu nama Muhammad. Pesan siapa? Nabi Adam kepada anaknya. Kalau setiap kali kau menyebut Allah, sebutlah nama Nabi Muhammad setelah menyebut Allah. Dan kemudian beliau menyebutkan alasannya, karena aku pada saat diciptakan dan aku hidup, yang aku lihat di bawah arsy-Nya Allah adalah tulisan nama baginda Rasulullah SAW disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian aku mengelilingi langit, kata Nabi Adam. Ini masih cerita yang awal, kata Nabi Adam. Dan kemudian aku mengelilingi langit. Falam ara fis samawati maudi'an illa ra'aita isma Muhammadin maktuban alaih. Tidaklah aku mengelilingi langit dan mendapati tempat-tempat yang ada di langit itu kecuali aku menemui nama Muhammad tertulis di langit tersebut. Kemudian beliau mengatakan, wa inna rabbi askananil jannah falam ara fil jannah qasran. Jadi setelah aku hidup, aku mengelilingi langit dan melihat nama baginda Rasulullah SAW ada di sekitar langit-langit tersebut. Dan kemudian aku diperintahkan Allah untuk tinggal di surga. Dan pada saat aku tinggal di sana, aku tidak melihat ada istana,
kamar, rumah yang sudah disediakan di sana, kecuali tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau menyebutkan pohon tuba, pepohonan yang ada di sana, daun sidratul muntaha, hal-hal yang dia lihat di surga. Kata beliau, aku lihat pasti aku temukan nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kata Nabi Adam, fa'aktsir dzikrahu, maka perbanyaklah engkau menyebutnya. Pesan Nabi Adam kepada anak-anaknya, fa'aktsir dzikrahu, karena aku sudah melihat surga itu dengan keluasan yang begitu luas, di mana salah satu ayat menggambarkan luasnya surga, wasari'u ila maghfirati rabbikum wa jannatin arduhas batu wal ard, yang luasnya seperti langit dengan 7 lapisnya, wal ard. Kita ini manusia, sebenarnya bulan saja itu belum sampai ke langit. Bulan itu belum sampai ke langit. Langit pertama saja belum ada orang yang sampai ke langit pertama dengan alat yang canggih dan teknologi yang luar biasa yang diklaim oleh manusia saat ini. Langit pertama saja belum ada yang mencapainya. Lalu bagaimana dengan jarak antara langit pertama dan langit kedua ke langit ketiga sampai langit ketujuh? Nah, ini surga luasnya seperti apa? Antara bumi dan langit yang ketujuh. Kira-kira seperti apa surga itu? Luas sekali. Kemudian fa'aktsir dzikrahu, perbanyaklah menyebutnya. Fa innal malaikata tadhkuruhu fi kulli sa'atiha. Karena aku lihat, kata Nabi Adam, waktu aku tinggal di surga, aku melihat semua hal tertulis nama Nabi Muhammad. Dan aku melihat malaikat-malaikat itu setiap waktu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian qultu wa qad dzakara nahwa hadzal khabar Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah faqala wa qad ruwiya anna Allah kataba ismahu 'alal 'arsy wa 'ala ma fil jannah minal abwab wal qibab wal awraq. Kata Abuya, Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan ini di dalam kitab-kitabnya, menyebutkan bahwa nama baginda Rasulullah tertulis di arsy, tertulis di surga, tertulis di pintu-pintu yang ada di surga, tertulis di pohon-pohon yang ada di surga. Nah, ini Ibnu Taimiyah sendiri yang menyebutkan. Warawa fi dzalika iddata athari tuwafiqu hadhihi al-ahadits ats-tsabitah allati tubayyinu tanwih bismihi wa i'la'i dzikrihi hina idzin. Dan kemudian Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan bahwa nama saja, nama baginda Rasulullah SAW sebelum beliau diciptakan itu sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayat Ibnu Jauzi an Maisarah qala qultu ya Rasulullah mata kunta nabiyyan qala lamma khalaqallahu al-ardha wastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa khalaqal arsy kataba ala saqil arsy Muhammadur Rasulullah khatamul anbiya. Pada saat Allah menciptakan bumi dan menciptakan langit dan menciptakan arsy, Allah menulis di atas arsy. Nah, ini saya perlu klarifikasi bahwa kalimat-kalimat yang zahirnya, kalau di sini saya menyebutkan Allah menulis, Allah bercakap, Allah, itu jangan kita bayangkan seperti kita sedang menulis, megang pulpen, ada pena, ada buku. Macam mana tuh Allah pakai pulpen, pakai pena, nulis di bawah arsy? Jangan kita membayangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi ini hanya kalimat-kalimat kiasat. Jadi bisa saja Allah, maksudnya Allah memerintahkan malaikat untuk menulis, atau Allah menciptakan tulisan tanpa harus ada yang menulis. Jadi jangan kita artikan, kalau saya menyebutkan kadang-kadang kan di dalam menerjemahkan ini kadang-kadang ada hal-hal yang zohirnya kita kayak menyamakan Allah dengan manusia, kayak tadi misalkan tanya jawab antara Adam dan Allah SWT. Masa Allah bertanya kemudian Adam menjawab jadi kalau kita bahas ini dengan detail dan kita ingin angan-angani, akhirnya nanti jadi menggambarkan Allah dengan satu bentuk dan menggambarkan hal-hal yang tidak seharusnya kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bisa jadi Adam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
bukan seperti percakapan yang kita pahami bahwa ada suara, kemudian Nabi Adam mendengar dan Nabi Adam menjawab. Itu tidak usah kita tahu detailnya, dan tidak perlu kita tahu detailnya seperti apa. Jadi ada percakapan antara Nabi Adam dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk percakapan tersebut kita tidak perlu tahu. Sebagaimana Allah menceritakan di dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Bagaimana cara bicaranya kita tidak perlu tahu. Apakah dengan memperdengarkan suara, apakah tidak perlu tahu. Pokoknya terjadi percakapan antara Nabi Musa dan Allah. Bagaimana kita tidak perlu tahu. Dan kita harus membersihkan, mensucikan Allah dari sifat-sifat yang di dalamnya ada penyerupaan antara Allah dan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Dan kita tahu di dalam sifat yang 20 diantaranya adalah mukhalafatun lil hawadis. Tidak serupa dengan makhluk. Di antara yang serupa dengan makhluk itu apa? Butuh tempat. Makhluk butuh tempat. Kemudian makhluk butuh fisik. Makhluk butuh fisik. Kemudian makhluk juga apabila berbicara dengan perantara suara. Mendengar gelombang suara. Apakah hal-hal tersebut dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendengar, untuk berbicara, untuk hidupnya Allah Subhanahu wa taala? Maka itu semua tidak diperlukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperlukan oleh makhluk, maka yakinilah tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau sudah bahas Allah, kita tidak usah habis ini habis ini aku nak buat analisa tentang Allah khusus. Tidak usah. Buang umur, lama-lama jadi gila. Benar, tidak usah dikejar yang kayak gitu-gitu, tidak ada. Karena kita diperintahkan untuk bertafakur kepada kebesaran Allah, bukan kepada zatnya Allah. Tidak sampai, akal pikiran kita tidak sampai. Sepintar-pintar ulama, sehebat-hebat ulama, secerdas-cerdas ulama, tidak pernah bertafakur pada zatnya Allah. Karena mereka memahami akal ini punya batasan yang tidak bisa mereka lampaui. Akal kita ini masih ada jangkauan, dan lebih dari jangkauan itu mereka tidak bisa menjangkaunya dan tidak bisa melampauinya. Jadi ini saya perlu tegaskan, karena kita ini nanti bakal membaca hadis-hadis yang di dalamnya seakan-akan kita sedang menceritakan orang, bukan Allah. Seakan-akan. Jadi kita perlu di pertama ini kita yakini dulu bahwa apa saja yang zahirnya seperti ada penyerupaan antara Allah dan makhluknya, maka yakinilah Allah tidak serupa dengan makhluknya. Qala wa fil hadithi at-tawassul bi Adam fakataba ismi 'alal abwab wal awraq wal qibab wal khiyam wa Adam baina ruh wal jasad falamma ahyahu Allah ta'ala nadhara ila al-'arsy fara'a ismi fa akhbarahu Allah annahu sayyidu waladik falamma gharrahuma syaitan taba wastashfa'a bismi ilaih. Fawaid muhimmah min hadits tawassul Adam wa fil hadits tawassul bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini kita akan baca faidah apa saja yang kita dapatkan dari hadis-hadis yang sudah kita baca banyak tadi. Faidah yang poin yang paling penting di antara hadis-hadis yang banyak tadi, ada 4 hadis yang berkaitan dengan tawassul Nabi Adam terhadap baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar diampuni kesalahan Nabi Adam. Yang pertama, tawassul kepada Rasulullah sebelum Rasulullah diciptakan, ya gak? Jadi dalam hadis itu tawassul Adam kepada baginda Rasulullah padahal Nabi Muhammad belum diciptakan. Kemudian wa anal madar fi sihhati tawassul ala ayyakuna lil mutawassal bihi al qadr rafi inda rabbih azza wa jalla, bahwa seseorang bertawassul kepada seseorang yang lainnya itu bukan karena dia ada, bukan karena dia tidak ada, itu nggak jadi urusan. Yang penting siapa yang kita jadikan wasilah ini punya kedudukan di sisi Allah, baik dia sekarang ada atau dia tidak ada, tidak jadi urusan. Yang penting yang kita jadikan wasilah ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa
Wa annahu la yushtaratu kaunuhu hayyan fi dari dunya. Tidak disyaratkan di dalam bertawassul kepada manusia orang tersebut harus hidup dulu baru kita boleh tawassul. Wa minhu yu'lam annal qalbi anna tawassul la yasihhu bi ahadin illa waqta hayatihi fi dari dunya qaulu man ittaba'a hawa bighairi hudan minallah. Jadi kenapa kok tiba-tiba ada poin ketiga ini perlu kita ketahui. Tadinya orang yang bertawassul, yang membolehkan tawassul dengan amal, mengatakan adapun bertawassul dengan zat atau seseorang itu tidak sah dan itu termasuk suatu bentuk kesyirikan karena telah meminta kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini awal mulanya. Mereka menganggap tawassul kepada selain amalan. Jadi kalau kepada amalan boleh. Bertawassul dengan amalan itu seperti apa? Jadi misalkan, ya Allah, kalau memang salah satu amalan yang aku perbuat diantaranya ini, ikhlas karenamu ya Allah, maka kabulkan doaku sekarang, aku minta dipenuhi satu hajatku ini ya Allah. Misalkan dia punya hajat, nah dia bertawassul dengan salah satu amal yang pernah dia perbuat. Nah ini bertawassul dengan amal ini boleh. Nah sekarang bertawassul dengan zat, bertawassul dengan nabi, bertawassul dengan wali, bertawassul dengan kekasih Allah, siapa saja orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang jadi masalah. Nah, jadi kata beliau tidak disyaratkan yang namanya tawassul itu kepada orang yang masih hidup. Kenapa kok tiba-tiba ada poin ini? Karena tadi orang yang mengaku pengikut Ibn Taimiyah ini mengatakan bahwa tawassul itu hanya sah dengan amal. Adapun bertawassul dengan orang itu tidak sah karena tidak ada dalilnya. Bahkan kata mereka dianggap telah syirik kepada Allah karena meminta kepada zat selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bilang, oh enggak seperti itu. Ada dalilnya. Hadis yang berkenaan tentang tawassul Nabi Adam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika disebutkan ada dalil, nah mereka mengatakan bahwa oh berarti boleh, tapi bolehnya enggak mutlak. Bolehnya kalau orang tersebut hidup, kata mereka. Nah, tapi kita jelaskan di dalam hadis ini justru dijelaskan Nabi belum diciptakan. Nah, akhirnya apa? Mereka mau tidak mau menerima bahwa boleh bertawassul kepada manusia baik dia hidup atau belum diciptakan atau sudah meninggal dunia. Tidak ada masalah. Jadi lewat satu hadis ini merupakan dalil yang lengkap. Nah, mungkin yang ngotot dari mereka bakal menjawab lagi, oh enggak, itu justru dalil diperbolehkan karena baginda Rasulullah SAW belum diciptakan. Jadi yang diperbolehkan itu dulu. Nah, masuk akal gak? Benar gak? Jadi kata mereka, setelah kita kasih dalil ini, oh dia bilang ini dalil justru menghantammu, dia bilang. Karena ini dalil Nabi Adam bertawassul sebelum Nabi diciptakan. Memang boleh kalau dulu, sekarang gak boleh. Benar gak? Ini kan perlu dijawab. Nah, jawabannya nanti insya Allah di pertemuan kita selanjutnya. Besok insya Allah kita di Majelis Al-Huda, di Masjid Al-Huda ya, Masjid Al-Huda Peltim. Insya Allah sama-sama bisa meramaikan. Nah, karena masih ada kaitan tadi. Pertanyaan tadi itu penting untuk dijawab. Karena kalau kita tidak bisa menjawabnya, sia-sia kita hadir 2-3 hari nih. Lah tahu dalil, lah tidak tahu. Nih dalil bisa buat meci kita. Duh, ini dalil ternyata masih bisa mereka jawab. Kata mereka, ini dalil justru boleh untuk Nabi Adam yang hidup sebelum Nabi diciptakan. Jadi tawassul dengan orang itu dulu boleh, kalau sekarang tidak boleh. Karena Nabi sudah diciptakan dan sudah meninggal dunia. Penting ini perlu dijawab. Jadi jawabannya insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya di Masjid
Masjid Al-Huda wallahu taala alam bisawab.